Hello viewers, welcome to TriTech Engineering Solutions. Uh, this is a complete mechanical course learning channel, non-profitable. Just I share my experience in mechanical engineering with you. That's the thing. Okay. Uh, Today class, I want to teach you how to design a V belt. ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ளாட் பெல்ட் ட்ரைவ் பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோ அதை பார்த்தீங்கன்னா யூ மேபி நோ how to design a flat belt. This video will cover the how to design a V belt drive. Okay, so let us take one small example problem. So design a suitable V belt for centrifugal pump. So இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு centrifugal பம்புக்கு we are going to design a V belt. ஓகேவா? So the centrifugal pump it's run at 340 rpm. Uh, then it is driven by 10 kilowatt motor. Okay, so at a 1440 rpm. The drive is to work at least 20 hours every day. So இந்த என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பம்ப் வந்து 20 hours வந்து every day வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. The center distance between the two pulleys is 1.2 meter. So இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. So this is a V-belt drive. So it consists of two pulleys. One is a motor, then another one is a centrifugal pump. Okay, so here the transmission of power is from small pulley to bigger pulley. Why? Because here the output shaft or pulley is with less RPM. Okay, so it means that it must be a bigger size. Okay, so அதை பற்றி நம்ம வீடியோ ஒன்லேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் இப்படி தான் நடக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மோட்டார் புள்ளி. So this is centrifugal pump pulley. Centrifugal pump pulley. So this config is small diameter. Let I take this is a small d. So this I take as a capital D. So this is capital D. So this is let I consider to be a N1, that is the speed of the pulley, smaller pulley. N2 is the speed of the bigger pulley. Okay, so this is the basic configuration of this is a free body diagram for the given problem. Okay, so here the given data are given data, power is given P, that is 100 kilowatt, and then the speed of the small pulley, speed of smaller pulley, speed of the smaller pulley, that is N1. How much it's given? 1440 rpm. Okay, next one, the speed of the bigger pulley, that is N2, 340 rpm. Okay, then the center distance C is 1.2 meter, that is 1200 mm. Okay, now we are going to design a pulley by step. Okay, so first let me take step one. Selection of the belt. Selection of the belt section.
Selection of belt section. Okay, so first we need to select the cross section of the belt. Okay, that we need to select. There has different categories from A to E. So this selection are purely based on the power given to you. Okay, so how we will select? So here we select from PSG design data book. So from PSG design data book, page number 7.58. So 7.5 எடுத்தீங்கன்னா, so we selected here, we we can select belt cross section symbol D corresponding to given power 100 kilowatt. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பவர் கொடுத்துருக்காங்களோ அது கரஸ்பாண்டிங்கான சிம்பிளை வந்து we need to select. Okay, this is a step 1. Okay, now we move on step 2. Step 2. Selection of pulley diameter. So we need to select the pulley diameter. So we need to first from PSG design data book என்ன பண்ணலாம்னா from PSG design data book page number 7.58. ஓகேங்களா? ஸோ 7.5 எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் செக்ஷன் சிம்பிள் உங்களுக்கு டிக்கு நேராக நம்ம என்ன கிராஸ் செக்ஷன் சிம்பிள் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் எடுத்தோம் இல்லையா பெல்ட் டைப்பு அதுக்கு நேராக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மாலர் புள்ளி டயாமீட்டர் மினிமம் ஸ்மாலர் புள்ளி டயாமீட்டர் வந்து we can select. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்மாலர் புள்ளி டயாமீட்டர் D equal to 355 mm. இது எப்படி எடுக்கணும்னா corresponding to belt cross section symbol D. ஸோ ஓகேங்களா? நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எடுத்ததுலையா பெல்ட் கிராஸ் செக்ஷன் சிம்பிள் வந்து நம்ம D எடுத்துக்கோம். அதுக்கு நேராக மினிமம் டயாமீட்டர் வந்து we can select. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we know that speed ratio. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்பீட் ரேஷியோனா என்னன்னு தெரியும். நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நடத்தியிருக்கேன். ஸ்பீட் ரேஷியோ தட் இஸ் விக்கல் புள்ளி diameter divided by smaller pulley dia that is equal to speed of smaller pulley divided by speed of bigger pulley. So நமக்கு diameter of the smaller pulley தெரியும். So bigger pulley தான் நமக்கு வேணும். அப்போ capital D divided by small d equal to இதுக்கு என்ன சிம்பிள்னா smaller pulley வந்து n1 எடுத்துக்கேன் divided by n2. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் n1 n2 தெரியும். n1 எவ்வளோ 1440 given in question divided by 340. So இதை simplify பண்ணீங்கன்னா you will get 4.2.
ஸோ கேபிட்டல் டி தான் நம்மளுக்கு தேவை. கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு 4.2 இன்ட்டு ஸ்மால் டி. ஸ்மால் டி நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துக்கோம். 4.2 இன்ட்டு 355 equal to 1503.52 mm. So this is the diameter of the beaker புள்ளி. பட் இதில் என்ன ஒரு இதுனா இது வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ. இந்த சைஸில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி மஸ்ட் பி ரவுண்ட் ஆஃப். இந்த வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணணும், ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி டிசைன் டேட்டா புக்கில் நம்ம ஆல்ரெடி டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்டில் படிச்சிருப்போம். என்னது வாட் வி கேன் சே த ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஓகேவா? ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ வந்து நம்ம பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்னா ஃப்ரம் பிஎஸ்சி டிசைன் டேட்டா புக், ஃப்ரம் பிஎஸ்சி டிசைன் டேட்டா புக், பேஜ் நம்பர் 7.20. அது என்னன்னா ப்ரிஃபர்டு நம்பர்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்ல ப்ரிஃபர்டு நம்பர்னா என்னன்னா ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா அதுக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் கிடைக்கும்ன்றது அந்த கேட்லாக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. கேட்லாக் நான் எதை மீன் பண்ணேன்னா பிஎஸ்சி டிசைன் டேட்டா புக்கு தான் நான் மீன் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ அந்த 7.20 போனீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸ் இருக்கும். R5, R10, R20, R40 அது போல இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு சீரீஸும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ R5, R10 பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட், ஸ்மால் சைஸ் ஷாஃப்ட்டுக்கு, பிக்கர் சைஸ் அதே போல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எந்த சீரீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அந்த சீரீஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்க வேல்யூக்கு நெக்ஸ்ட் க்ளோசர் வேல்யூ, ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ 7.20 போயிட்டு எனக்கு நெக்ஸ்ட் க்ளோசர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1600 mm இருக்கு. ஸோ round of value, this is round of value based on R40 series நான் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் R20 எடுத்துக்கலாம், R30 எடுத்துக்கலாம், எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ இதுதான் என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ். இந்த சைஸுக்கு தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், மார்க்கெட்டில் புள்ளி வந்து கிடைக்கும். ஸோ அப்போ ஸ்டெப் 2ல் புள்ளியுடைய டயாமீட்டர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸ்மால் டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், கேபிட்டல் டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ ஸ்டெப் 3. ஸோ ஸ்டெப் 3ல என்ன பண்ண போதுன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ். சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் சி. ஸோ இந்த ஸ்டெப் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டைரெக்டாக அப்படியே நான் எழுதிடுறேன், இல்லைன்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இஸ் கிவன். Next, step 4, determination of nominal pitch length. Pitch length வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து டேட்டா புக்லேயே அவைலபிள். 7.53. So 7.53. 7.53 எடுத்தீங்கன்னா Lக்கு ஃபார்முலா இருக்கும் 2C plus pi by 2 capital D plus small d plus capital D minus small d whole square divided by 4C. ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதான். 2 இன்ட்டு சி வேல்யூ வந்து 1200 கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க, 5/2. இப்போ இங்கே டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால்குலேட்டட் பண்ண வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ 5.03 plus 340 plus 1503 340 whole square divided by 4 into 1200. So இது find out பண்ணீங்கன்னா L value பார்த்தீங்கன்னா 5576.75 mm. ஓகேவா? ஸோ இந்த சைஸுக்கு பெல்ட் லென்த் கிடைக்குமானா கிடைக்காது அகைன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது கால்குலேட்டட் வேல்யூ மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், கேட்லாக்ல போயிட்டு என்ன ஸ்டாண்டர்ட்
சைஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ நாமினல் பிட்ச் லென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ எவ்வளோனா 6124 mm. இது எப்படி எடுக்கலாம்னா, ஃப்ரம் பிஎஸ்ஜி டிசைன் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 7.60ல corresponding to belt cross section. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பண்ணோம் இல்லையா, belt cross section சிம்பல்ல சிம்பிள் டிக்கு நேராக எடுக்க வேண்டாம். ஸ்டாண்டர்ட் பிட்ச்ல இருந்து நீங்கள் 5576 இருக்குன்னா இதோடைய நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்ன ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த புக்கில் பார்க்க சொல்ல இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நான் எடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து ஓவர். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, we need to select a selection of various modification factors வந்து we need to select. So step 5, selection of various modification factors வந்து செலக்ட் பண்ணும். என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர்னா, ஃபர்ஸ்ட் லென்த் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர், எஃப்சி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ இது எப்படி எடுக்கலாம்னா, ஃப்ரம் பிஎஸ்ஜி டிசைன் data book page number 7.60 எடுத்துங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா FC equal to 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். எப்படின்னா, corresponding to நம்ம ப்ரீவியஸாக எடுத்து இல்லையா, நாமினல் பிட்ச் லென்த் எவ்வளோ எடுத்தோம், 6124 mm அட் இந்த வேல்யூக்கு நேராக லாஸ்ட்ல ஒரு டேபிளில் நம்மளுடைய பெல்ட் கிராஸ் செக்ஷன் டிக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இருக்கும். சாரி, பெல்ட் கிராஸ் செக்ஷன் சிம்பிள் டி இதுக்கு நேராக எடுத்துக்க வேண்டாம்ப்பா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2, சாரி நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க போதுன்னா, கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் arc of conduct, that is FD வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ arc of conduct வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும், டேட்டா புக்லேயே இருக்கும். ஆங்கிள் இஸ் 180 டிகிரி மைனஸ் 60 டிகிரி கேபிட்டல் டி மைனஸ் ஸ்மால் டி டிவைடட் பை சி. இது பேஜ் நம்பர் எங்கே இருக்குன்னா 7.68 இந்த ஃபார்முலா இருக்கும். 7.68 இப்போ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். 180 மைனஸ் 60 1600 minus 355 divided by 1200. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 11.75 டிகிரி வரும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், எஃப் ஆல்ஃபா வந்து எடுக்கலாம். ஸோ எஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0.82. இது எப்படி எடுத்தோன்னா, ஃப்ரம் பிஎஸ்சி டிசைன் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர்
7.68 7.68 நேரா நீங்கள் இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லையா, இந்த டேபிளில் அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க எஃப் ஆல்ஃபா. இந்த ஆங்கிளுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஆங்கிள் எதுக்காது, நெக்ஸ்ட் நியரஸ்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 120 டிகிரி இருக்கும். அந்த 120 டிகிரிக்கு நேராக we need to take f alpha corresponding to arc of contact angle 120 degree. இதுக்கு நேரா நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபேக்டர் என்னன்னா, தேர்டு சர்வீஸ் ஃபேக்டர். ஸோ சர்வீஸ் ஃபேக்டர் FA வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ FA எப்படி எடுக்கலாம்னா, ஃப்ரம் PSG டிசைன் டேட்டா புக், ஃப்ரம் PSG design data book, page number 7.69 ல FA equal to 1.3 எப்படி எடுக்குதுன்னா, corresponding to நம்மளுக்கு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையாப்பா, ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு 20 ஹவர்ஸ் பர் டே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஹவர்ஸ், அப் டு 8 ஹவர்ஸ், அப் டு 12 ஹவர்ஸ், அப் டு 16 ஹவர்ஸ் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து 20 ஹவர்ஸ் ரன் ஆகுது அப்படின்னா அப் டு 16 ஹவர்ஸ் அண்ட் கண்டினியூ டு ஒர்க் அப்படின்னா எபோவ் 16 இருந்தாலுமே 1.3 தான் எடுக்கணும். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் டு, ஓகேவா, கரஸ்பாண்டிங் டு ஓவர் 16 ஹவர்ஸ் அண்ட் கண்டினியூ டு ஒர்க், கண்டினியூ சர்வீஸ். ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா. இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம், ஜஸ்ட் வி ஃபைண்ட் அவுட் தி வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ், தட் இஸ் அ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 6, calculation of maximum power capacity in kilowatt. So என்ன பண்றீங்கன்னா, from PSG design data book, PSG design data book, page number 7.62 ஓகேங்களா. நம்ம என்ன பண்ணோம், அதில் நிறைய நம்ம பெல்ட்டுடைய கிராஸ் செக்ஷன் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு கிராஸ் செக்ஷன் சிம்பிள்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நாம் என்ன கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்தோம்னா டி கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்தோம். ஸோ அப்போது என்ன பண்ணோம், செலக்ட் ஈக்குவேஷன் corresponding to belt cross section symbol D. belt cross section symbol D க்கு நேரா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்கும், கிலோவாட் ஈக்குவல் டு 3.22 S பவர் மைனஸ் 0.09 minus 506.7 divided by D equivalent D minus 4.78 into 10 to the power of minus 4 S square into S. இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கலாம். Sன்றது பெல்ட் ஸ்பீடு, that is velocity. S equal to pi small d n1 divided by 60. So இதில் d வந்து should be in மீட்டரில் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். So pi into 0.355 into 1440 divided by 60. ஸோ நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா 26.76 மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், டிஇ. ஓகேவா. இந்த டிஇக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே இருக்கும், தட் இஸ் டிஇ ஈக்குவல் டு தட் இஸ் டிபி இன்டு எஃப்பி. ஸோ டிபின்றது ஸ்மாலர் புள்ளி டயாமீட்டர், ஸ்மாலர்
fully diameter that is 355 mm நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். FBன்றது smaller smaller diaphragm FB. So that is 1.14. இது எப்படி எடுக்கணும்னா corresponding to அங்கே டேபிள்ல கொடுத்துப்பாங்க corresponding to speed ratio capital D by small d 4.235. நீங்க above 3 போனாலுமே 1.14 தான் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அந்த டேபிள்லயே கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ எல்லா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். kilowatt equal to 3.22, speed வந்து 26.76 minus 0.09 minus 506.7 divided by 404.7 minus 4.78 into 10 to the power of minus 4 into 26.76 whole square whole multiplication of 26.76. So இது எவ்வளவு வருதுன்னா 21.44 kilowatt. So இந்த maximum power transmission in kilowatt. So இந்த ஸ்டெப்ல இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next step 7. Step 7, determination of number of belt. So number of belt equal to power into FA divided by kilowatt FC into FD. இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது தான். given power 100, FA வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்னன்னா டிசைன்டு பவர் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அந்த பவர் தட்ஸ் அ மேக்ஸிமம் பவர் கெப்பாசிட்டி 21.44 இன்ட்டு எஃப்சி ஃபேக்டர் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துருக்கோம் இன்ட்டு 0.82. ஸோ இப்போ இதில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 7.39 தட் இஸ் 8 பெல்ட். நம்பர் ஆஃப் பெல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் பெல்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகேங்களா. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 8. ஸ்டெப் 8. ஸோ ஸ்டெப் 8ல என்ன பண்ண போதுன்னா calculation of actual center distance வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சுவல் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா பேஜ் நம்பர் 7.61 பேஜ் நம்பர் 7.61ல எடுத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க. C equal to A plus root of A square minus B. இந்த A என்னன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா அங்கேயே அதே பேஜ்லேயே இருக்கும் கேவே டேபிளில். A is nothing but L by 4 minus pi capital D plus small d divided by 8. இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் கேட்லாக் வேல்யூ தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். எல் கேபிட்டல் டிலாம் கால்குலேட் பண்ணாத சப்ஸ்டிட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ 6124 divided by 4 minus pi 1600 plus 355 divided by 8. ஸோ இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா you will get 763.374. Bனா என்ன ஃபார்முலானா B is nothing but capital D minus small d whole square divided by 8. ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணினா 1600 355 whole square divided by 8. ஸோ B வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னா 193753.125. ஓகேங்களா. இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் எடுத்து அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் நம்ம ஃபார்முலாவில். ஸோ C equal to 763.274
plus root of 763.274 point square minus 193753.125. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எவ்வளோ இதுதான் ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸு 1386.83 mm. இதுதான் ஆக்சுவல் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ ஸ்டெப் 9 calculation of belt tension, that is T1 and T2, that is tight side and slack side. We know that power transmitted belt per belt க்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும், that is T1 minus T2 into V, that is S velocity. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். நம்ம எவ்வளோ பவர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோன்னா 100 கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டு 100 வாட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். டிவைட் பை நம்மளுக்கு நம்ம தான் பெல்ட் பேர் பெல்ட்டுக்கு நம்ம எத்தனை பெல்ட் இருக்கு 8, ஸோ அதனால பேர் பெல்ட்டுக்கு 8க்கு டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இன்டூ T1 minus T2. ஸோ வெலாசிட்டி ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், தட் இஸ் எஸ் 26.76. இப்போ T1 T2 equal to 467.12. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், T1 equal to இந்த சைடு எடுத்து போய் தான் 467.12 plus T2. இது வந்து ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கிறேன். நம்மளுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா தெரியும், என்னன்னா T1 minus mv square divided by T2 minus mv square equal to exponential power of u alpha divided by sin beta. ஓகேங்களா? இது மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ mன்றது மாஸ். இது என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரம் பிஎஸ்சி டிசைன் டேட்டா புக், பிஎஸ்ஜி டிசைன் டேட்டா புக், பேஜ் நம்பர் 7.58 போனீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற பெல்ட் சிம்பிள், அதுக்கு நேரம் எம்பி வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க 0.596 kgf. ஓகே, corresponding to cross section symbol D. இந்த Dக்கு நேரம் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 2 பீட்டா, அந்த ஆங்கிள் பீட்டா வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஃப்ரம் பிஎஸ்ஜி டிசைன் டேட்டா புக், பிஎஸ்ஜி டிசைன் டேட்டா புக், பிஎஸ்ஜி டிசைன் டேட்டா புக், பேஜ் நம்பர் 7.70. இப்போ இதில் போனீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபுல்லி groove angle, that is 2 beta equal to 34 degree. இது எப்படி எடுத்தனா corresponding to நம்மளுடைய groove, that is a fully cross section symbol D க்கு நேரா எடுத்தேன். இப்போ நமக்கு என்ன வேணும், பீட்டா தான் வேணும். ஸோ அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு 17 டிகிரி, கரெக்டுங்களா? 34 16 டிகிரி, சாரி 17 டிகிரி. ஓகேவா? ஸோ 13.5 சம்திங் வரும், கரெக்டா? எஸ், கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்னன்னா டிகிரி ரேடியனில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், நமக்கு டிகிரியில் வேணும். ஓகேவா? ஸோ சாரி டிகிரியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி 117 டிகிரி, ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 11775 டிகிரியை வந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். என்ன பண்ணுறேன், π/180. ஸோ அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 2.055
radian. ஸோ இப்போ எல்லா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ அங்கே மேலே எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ T1 மாஸ் வந்து 0.596. ஸோ வெலாசிட்டி 26.6 whole square divided by T2 0.596 to 6.76 whole square equal to exponential power of 0.3 into 2.055. காஸ் வந்து டிவைடில் இருக்கிறது மேலே எடுத்து போனீங்கன்னா சீக்கன் ஆகிடும். அப்போது இன்ட்டு சீக்கன் கொசிக்கன் beta, that is 17 degree. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா T1 minus 8.237 T2 equal to minus 3888.68 வரும்பா. இது வந்து 2. இப்போ solve equation 1 and 2. ரெண்டு equation solve பண்ணுங்க. So you will get a T1 value. T1 வந்து 958.45 Newton. T2 equal to 491.33 Newton. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ T1 T2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு, ஸ்டெப் 10 calculation of stresses induced in belt. அப்போ என்னன்னா stress induced, that is nothing but maximum belt tension, that is T1 divided by cross section area. So maximum belt tension எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? 958.45. இந்த cross section area வந்து PSC design data bookல பேஜ் நம்பர் 7.58ல நமக்கு கொடுத்துக்கிற cross section நேராக பார்த்தீங்கன்னா 475 mm² இருக்கு. ஸோ இது போட்டிங்கன்னா 2.02 Newton per mm². ஸோ இது எங்கேருந்து எடுக்கலாம்னா பேஜ் நம்பர் 7.58. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் the basic step by step procedure of design of V-built ride. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ டு வாட்ச்.